जो अज का समा परमेश्वर ने दिखाया। इस 21 रोज़े और प्रार्थना के पहले ही शाम के खुदा सानू सारे लैके आया। मैं सुबह तुहानू दस्या कि रोज़ा रखना, उपवास रखना, वर्त रखना और प्रार्थना करना विश्वासियों की निशानी। ये कोई ऑप्शन नहीं है कि करना तो कर लियो, नहीं करना तो ना करो, ऐसा नहीं है। लेकिन पवित्र बाइबल में लिखा है व्हेन यू फास्ट एंड व्हेन यू प्रे, व्हेन यू फास्ट एंड व्हेन यू प्रे। उसका अर्थ है इट इज नॉट रिटन इफ यू फास्ट और इफ यू प्रे, बट इट इज रिटन व्हेन यू फास्ट। यदि तुम उपवास रखो, नहीं क्या, जब तुम रोज़ा रखो। प्रभु यीशु मसीह ने उपवास रखा और सानू भी ये हिदायत है कि असी भी उपवास नूं करना। लेकिन उपवास रखना ही काफ़ी नहीं है, उसके नाल प्रार्थना करना भी बड़ा जरूरी है। उपवास और प्रार्थना डबल इंजन है। एक गड्डी नूं, एक रेल गड्डी नूं डबल इंजन लग जाए तो उसकी पावर वध जाती है। सिमिलरली उपवास अते प्रार्थना साडे जीवन नूं खिंच के लैके जाएगा। हालेलुया। इस साल का जिहड़ा मेरा विषय है, जो मैं लिया है, वो है प्रभु दी प्रार्थना, द लॉर्ड्स प्रेयर। और जो असीं हुण पढ़न जा रहे हैं, इस थीम दे उत्ते, इस विषय दे उत्ते मैं 21 दिन दे जो मेरी वारी है वचन सुनान दी, मैं इस विषय दे उत्ते ही कॉन्सनट्रेट करांगा और इस विषय नूं ही एक्सप्लेन करांगा। ऐसा होने पाए कि वचन सुनते सुनते खुदा दा आत्मा तुहानूं स्पर्श करे। वचन सुनते सुनते खुदा दा वचन तुहाडे दिलां दे नाल गलबात करे। जदों असी इस जगह तो पढ़न जा रहे हाँ, तुसीं सारिਆਂ ने इस प्रभु दी प्रार्थना नूं पिछे पिछे बोलना है। मत्ती दी इंजील 6 बाब 9 तो 13 आयत नूं इधरों दी पढ़िया जाएगा। सारिਆਂ ने इस प्रार्थना नूं पिछे पिछे बोलना है। मत्ती दी इंजील, पवित्र बाइबल नूं खोलिए। मत्ती दी इंजील 6 बाब 9 तो 13, ये प्रभु यीशु मसीह दे द्वारा सिखाई हुई एक प्रार्थना है। पढ़ो। सो तुसी इस विध नाल प्रार्थना करो, सो तुसी इस विध नाल प्रार्थना करो, हे साडे पिता, हे साडे पिता जेड़ा स्वर्ग विच है, जेड़ा स्वर्ग विच है, तेरा नाम पाक मन्या जावे, तेरा नाम पाक मन्या जावे, तेरा राज आवे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जही स्वर्ग विच, तेरी मर्जी जही स्वर्ग विच पूरी हुंदी है, पूरी हुंदी है, जमीन उत्ते भी होवे, जमीन उत्ते भी होवे। साडी रोज दी रोटी अज सानू दे, साडी रोज दी रोटी अज सानू दे, अते साडे कर्ज सानू माफ कर, अते साडे कर्ज सानू माफ कर, जिवें असीं भी अपने करजाइयां नू माफ कीता है, जिवें असीं भी अपने करजाइयां नू माफ कीता है, अते सानू परतावे विच ना लिया, अते सानू परतावे विच ना लिया, सगों बुराई तो बचा, सगों बुराई तो बचा। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा और सिखाया कि जब तुसी प्रार्थना करो तो तुसी इस रीति दे नाल प्रार्थना करो। ये नहीं कहा कि सिर्फ यही प्रार्थना करो, पर एक मॉडल सिखाया, एक ढांचा दिता, एक तरीका दस्या। मैं फिर तो कह रहा, प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि सिर्फ यही प्रार्थना करो, पर इस रीति दे नाल। उसका अर्थ है एक ढांचा है। मेरा विश्वास है जब यीशु मसीह गतसमनी बाग दे विच दुख दे कटोरे नूं उसने लेना सी, उसदे लई प्रार्थना करनगे, यीशु मसीह ये प्रार्थना नहीं कर रहा होगा। यीशु मसीह अलग अलग विषयां नूं लैके प्रार्थना कर रहा होगा, अपने दुख नूं वेख के प्रार्थना कर रहा है। पर ये जिहड़ी प्रार्थना है, ये साडे उपवास और प्रार्थना दे वास्ते एक बहुत ही जरूरी एक प्रार्थना है। इसनूं प्रभु दी प्रार्थना भी कहा गया। इस प्रभु दी प्रार्थना दे विच 6 बेनतियां हन। There are 6 requests in the Lord's Prayer। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ
ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੈਲੈਂਸਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4, ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ, ਤਿੰਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ जब प्रार्थना करो तो कहना, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अपराधों को क्षमा कर ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਸਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਹੋਏ, ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਨੰਬਰ ਇਸ ਦਾ ਬੀ ਪਾਰਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ, ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਕਰ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਹੜਾ? ਅੱਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਫਿਊਚਰ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ। ਸੋ ਰਾਜ ਆਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ। ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। उत्पत्ति 4:26, उत्पत्ति की किताब 4 बाब उसकी 26 आयत पढ़ांगे। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। जब एनोश पैदा होया, उत्पत्ति 4:26 वचन लिखा, उस दिन तो, उस समय तो लोग प्रार्थना करने लगे। यहोवा से प्रार्थना करने लगे। परमेश्वर दे अगे, यहोवा दे अगे प्रार्थना करने लगे। पंजाबी च लिखा, उसका नाम पुकारन लगे। सो पहला प्रार्थना का जिक्र उत्पत्ति 4:26 च है। कदों? कैन और हाबिल की कहानी तो बाद, एक बैड मेमोरी, एक पास्ट मेमोरी तो बाद एक बेटा पैदा होया। शेत, उस तो अगे परिवार बनया इनोश। इनोश तो लोग परमेश्वर दे अगे पुकारन लग पे। इंग्लिश से बड़ा अच्छा उसका एक होर वर्ड लिखा, पीपल बिगैन टू वर्शिप द याहवे। ਉਹਦਾ अर्थ की ਸੀ पता? जब इनोश पैदा होया, पंजाबी च लिखा लोग परमेश्वर ਨੂੰ पुकारन लगे। हिंदी च लिखा लोग परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करन लगे। इंग्लिश च लिखा लोग खुदा दी आराधना करन लगे। हालेलुया। कितना खूबसूरत है। पुकारना, प्रार्थना करना, इबादत करना, एक ही समय दे विच सब कुछ पूरा हो रहा है। हालेलुया। बीता हुए समय दे विच कत्ल है, बीते हुए समय दे विच निराशा है, बीते हुए समय दे विच आस नजर नहीं आ रहा, बीते हुए समय दे विच अदन बाग चों बाहर कढ़िया होया समय, बीते हुए समय दे विच पेंट कबूल होया, एक नूं रद्द किया गया, बीते हुए समय दे विच एक खुदा दी हजूरी तो दूर चला गया और अपने आप नूं खुदा तो दूर पूरब दे विच जीवन नूं जी रहा है। लेकिन ये सारे पिछले समयां नूं वेखदे होए एक बंदे दा जन्म लेना, इनोश तो
ਫਿਊਚਰ ਬਦਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਸ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। हालेलुया। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਏ ਹੋ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਪੇਟ ਕਬੂਲ ਹੋਇਆ, ਪੇਟ ਕਬੂਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਕਾ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਨੋਸ਼ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਨੋਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਦ ਲਾਰਡਸ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਫੋਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, हालेलुया। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਐਮਫੈਸਿਸ, ਜ਼ੋਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ? ਟੂ ਬਿਲਡ ਅ ਗॉडਲੀ ਕੈਰੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਆइए ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੜੋ ਮੱਤੀ 6 ਦੀ 9 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ। ਬਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਇਸ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋ, ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ। ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰਮਨ ਦਾ, ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਔਰ ਪਿਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ। हे साडे पिता। ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ। उस टीचर ने उस स्टूडेंट ਨੂੰ क्लास तो बाद उसको साइड ਤੇ किया और उसने पूछा बेटे तुसी ऐसा क्यों किया? कहता कि मेरा पिता एक बहुत माड़ा बाप है, मेरा डैडी मारदा है, कुटदा है, बाहर रहंदा है, घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦਾ ਇਮੇਜ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸਾ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਡ ਇਮੇਜਸ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪਿਤਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਔਰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। हालेलुया। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹੀ ਜਗਤ ਦਾ ਜਾਂ ਮਸੀਹਤ ਦਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਤਾ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਪ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ ਸਬਕਾ ਮਾਲਿਕ ਇੱਕ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, सबका मालिक एक है। ऐसा लिखा होएगा। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਔਰ ਨੌਕਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਔਰ ਨੌਕਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। हालेलुया। ਬਾਪ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਕਰਾਏਗਾ, ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਹੋ। आमीन। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਨया ਨਿਯਮ ਪੜੋ, ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਪ ਔਰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਲਿਕ ਔਰ ਨੌਕਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਬੂਰ 78, साम 78, साम्स 89 को क्या कहते हैं? 79, 99, जबूर 106, जबूर 136, ये सब पुराने नियम दे जबूर बयान करते ने कि स्वर्गीय पिता वो बाप है और अपने बच्चों के नाल कैसा उसदा वर्तावा है। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਿਆ। ਪੜੋ ਕੂਚ 4 ਦੀ 22 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਦ ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਕਸੋਡਸ ਚੈਪਟਰ 4 ਵਰਸ 22। ਨਿਰਗਮਨ 4 ਦੀ 22 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੀਏ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਰੌਨ ਨੂੰ ਆਖੀ, ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਮੇਰਾ ਪਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਸਰਾਇਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ मतलब मेरी कौम कौन है? मेरा पलोठा पुत्र है। मेरा पहलौठा पुत्र है। ਅੱਗੇ और मैं ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੈਂ ਉਸ ਦੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਜਾਨ जान दे। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਪ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੀ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 32 ਦੀ 6 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਵਿਧਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ स्वर्गीय पिता ਨੂੰ ਬਾਪ ਕਹਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝੀਏ। ਪੜੋ ਕਹਾਤਾ नीति वचन 3 की 12 आयत को पढ़े। नीति वचन 3 की 12।
ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜਿਸਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਲਿਖਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ताड़दा है। ਤਾੜਨਾ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਤਾੜਨਾ। ਕੀ ਹੈ? ਤਾੜਨਾ। ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੋਇਆ, ਆਮੀਨ। ਜੇ ਤਾੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਬੱਚੇ ਪੈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਾਧਾ। ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਧੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਲਿਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੱਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਾੜਨਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ताड़दा है। ਹੁਣ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੌਮ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੈਰ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਹੀਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਸ਼ੂਰੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਔਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਤਾੜਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾੜਨਾਵਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇਗਾ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਬਾਪ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਛੜੀ ਵੀ ਚਲਾਏਗਾ ਪਰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਪ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ। ਸੇਮ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦਾ ਮਾਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਅੱਜ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾੜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12 ਬਾਬ पहली आयत पढ़ना शुरू करो। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके
वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। बस हुण तुसीं पढ़ो इब्रानियां 5 बाब उसकी पहली आयत तो पढ़े। इब्रानियां 5 बाब उसकी पहली आयत तो पढ़िए। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਿਮਿਤ ਥਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਲਿਦਾਨ ਚੜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार करता है, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਜਾ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। बस इधर ਅਸੀਂ इस प्रकार नाल पढ़ते हैं कि वे अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से क्या करता है, व्यवहार करता है। प्यारे परमेश्वर दे लोगों, खुदा साडे नाल नरमी दे नाल व्यवहार करता है, पर क्यों? क्योंकि ये साडी अज्ञानता और भूले भटकियां दे विच जो गलतियां हुईयां खुदा सानू ताड़ना दे रहा है कि ਅਸੀਂ वापस खुदा दे चरना च आ जाइए। मेरे प्यारे परमेश्वर दे लोगों, पहली गल ਤੁਸੀਂ खुदा दे नाल एक रिश्ते ਨੂੰ कायम करना। की करना है? ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਏ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, अपना रिश्ता परमेश्वर दे नाल कायम करना। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੜਾਂਗੇ। ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ 6ਵਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਦ ਬੁੱਕ ਆਫ ਮਲਾਕੀ ਚੈਪਟਰ 1 वर्स 6। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਪਿਤਾ ਦਾ और दास स्वामी ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। यदि मैं पिता हूँ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਪ ਹਾਂ तो मेरा आदर कहाँ है? ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, स्वर्गीय पिता ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਦਰ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हालेलुया। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਆ ਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ स्वर्गीय पिता ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਜਿਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਵੀ स्वर्गीय पिता ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, मेरा आदर करना, मेरा आदर करना। हालेलुया हालेलुया। अगली गल पढ़ांगे ਜ਼ਬੂਰ 68 ਉਸ ਦੀ 5 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਹ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਮ 68 ਵਰਸ 5। ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਦਰ ਟੂ ਦ ਫਾਦਰਲੈਸ। ਉਹ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਹੈ। हालेलुया। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪਤਾ? ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਠਹਿਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਬਣਾਂਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸਾ ਵੀ ਇਮੇਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ
एक रिश्ता खुदा ने कायम किया है। दुनिया के बाप, दुनिया के पिता तुहाडे नाल सदा लिए नहीं रह सकते। एक उम्र है, एक लिमिट है, सही है। कईयां दे लई कई पिता बचपन दे विच गुजर गए, कईयां दे लई उन्हां दी जवानी दे विच, कुवारेपन दे विच उन्हां दे पिता चले गए, कईयां दी शादियां तो बाद पिता चले गए। लेकिन मैं कहां एक स्वर्गीय पिता तुहाडे कोल है जो कह रहा मैं तेरा पिता बन के रहा। हालेलुया। एक रिश्ता उसके नाल कायम करना, वो तुहानू कदे भी नहीं छड़ेगा, कदे भी नहीं त्यागेगा। तीसरा ज़बूर 103 और उसकी 13 आयत पढ़ांगे। साम्स 103 वर्स 13। ज़बूर 103 ਦੀ 13 आयत पढ़िए। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। लिखिया पुराने नियम दे इसे आयत च लिखिया जिवें बाप अपने बच्चों ते की करदा है, तरस खांदा। तरस खांदा है, तिवें यहोवा अपने डरन वालियां दे उत्ते भी तरस खाएगा। इसलिए वचन च लिखिया जेकर एक पिता बुरा हो के भी अपने बच्चों नू चंगियां चीज़ां देना। मैं ऐसे भी वेखे शराबी खवाबी लोग शराब पी के रज के घर जाने वाले एक लिफाफा हाथ च फड़ के जाणगे, टॉफियां चिप्स का पैकेट किहदे वास्ते अपने बच्चों के लिए लैके जा रहे होने। माड़ा भी होवे बंदा अपने बच्चों के लिए चिप्स टॉफियां ऐसा कुछ लैके जाएगा। जेकर एक बाप माड़ा होकर भी अपने बच्चों को चंगियां चीज़ां देना जानता है तो बच्चे से लिखा जैसे पिता अपने बालकों पर दया करते वैसे यहोवा भी अपने डर मानने वालों पर दया करेगा। हालेलुया। तुसी स्वर्गीय पिता की हजूरी दे विच हो, तुहानू दया की लोड़ है। उस परमेश्वर दे अगे हे पिता नहीं हे साडे पिता करके कहो, वो तुहाडे उत्ते तरस खाएगा। हालेलुया। वो किसी होर दा बाप नहीं, हे साडे पिता, हे हमारे पिता। हालेलुया। असी अपना रिश्ता उस नाल कायम करना। अगली गल दूसरा शामुएल 7 ਦੀ 14 आयत ਨੂੰ पढ़ांगे। 2 शामुएल chapter 7 verse 14। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्य के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। बस इथे परमेश्वर अपने देखो ये दाऊद की कहानी है। दाऊद ने इस जगह दे विच की हो रहा पता है? दाऊद ने अपने मन दे विच सोचा कि मैं महल च रहना पर परमेश्वर दा भवन किधर है? तंबूआं च। मैं बड़े आलीशान घर च रह रहा पर परमेश्वर दा घर तंबू च है। कहंदा मैं ऐसा नहीं करना, मैं परमेश्वर एक भवन नूं की करांगा बनाना। ਉਹਦੇ मन की इच्छा है मैं सेवा करनी है, मैं भवन बनाना। स्वर्गीय पिता ने संदेश भेजा। देखो दाऊद नाल एक रिश्ता कैसा कायम कर रहा है। कहता क्यों जो तू मेरे भवन के बारे सोचा, मैं तेरे आने वाली पीढ़ियां के बारे भी की करांगा सोचा। और 14 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा स्पेसिफिकली लिखा मेरे नाम का घर कौन बनाएगा पता? तेरा पुत्र सुलेमान। दाऊद ने कहा सुलेमान तेरा बेटा जिहड़ा है वो मेरे भवन नूं बनाएगा, मैं उसकी राजगद्दी नूं सदैव स्थिर रखांगा। और सुलेमान दे बारे कहा दाऊद तू उसका पिता नहीं ठहरेगा, मैं उसका पिता ठहरांगा। हालेलुया। मेरे प्यारे परमेश्वर लोगों तुसी खुदा दी सेवा करदे हो, सारे सुनना, तुसी खुदा दी सेवा करदे हो, तुसी परमेश्वर दे घर दे विच आंदे हो, तुसी खुदा दी आराधना करदे हो। अज शाम दे वेले तुसी अपने बच्चों को प्रभु के हाथ च सौंप के जाना, ऐ सोच के ऐ कह के जाना खुदावंदा इन्हां बच्चों के माता पिता असी नहीं हाँ, इन्हां बच्चों के बाप तुसी हो। हालेलुया। इन्हां बच्चों के पिता तुसी हो। और परमेश्वर ने सुलेमान दाऊद ने कहा तेरे बेटे का पिता मैं ठहरांगा, आमीन। तेरे बेटे का पिता मैं ठहरांगा और वो मेरा बेटा ठहरेगा। कितना बड़ा रिश्ता है, कितना बड़ा रिश्ता है। कह रहा कि नहीं तेरे बेटे का बाप तुसी नहीं, मैं ठहरांगा। जे परमेश्वर तुहाडे बच्चियां नूं अपना बच्चा बनाए किड्डी वड्डी गल है। प्यारे परमेश्वर दे लोगों ये तद ही हो सकता है
ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇ ਅੱਬਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰੋ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਠਹਿਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਔਰ ਨੌਕਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਪ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸੋਟੀ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸੋਟੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਉਸ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।